हेलो मित्रों, नमस्कार। केम छो? बधा मजामां छो? मित्रों, आज अमे लोग हनुमान गढ़ी हनुमान दादा दर्शन करवा माटे जईए छीए। तो तमे पण चालो अमारी साथे हनुमान दादा दर्शन करवा। अने हनुमान गढ़ी छे नैनीताल में छे। तो आज चलो जंगलोनी अंदर छे हनुमान दादा मंदिर, तो हनुमान दादा दर्शन करवा चालो, लेट्स गो। जे सामेथी रोड आवे छे नैनीताल थी आवे छे। अने आ जे रोड छे ने ए नीचे काठगोदाम जाय छे। तो तमे लोग काठगोदाम थी आवो छो तो अहींया थी आवो छो, जे गाड़ी उभी छे ए बाजुथी, अने नैनीताल थी अहींया थी अवाय छे। अने आ हनुमान गढ़ी जवानो रस्तो छे। तो आ छे नैनीतालनो आजनो कंईक अलग ज व्यू। अने आ जे रस्तो छे तमे फोर व्हीलर लईने पण हनुमान दादाना मंदिरे दर्शन करवा जई शको छो। फोर व्हीलर माटे आ रस्तो छे अने अमे लोको पगपाळा जे रस्तो छे आनो उपयोग करीशुं। जे रीते छे हनुमान गढ़ी मंदिर, मोटर मार्ग, पैदल मार्ग। तो अमे लोको चालता जईशुं। आ रीते अहींया गेट छे, श्री संकट मोचन हनुमान दादा मंदिर, हनुमान गढ़ी, नैनीताल। तो आ रीते अमे लोको अहींयाथी पगपाळा चालता दादाने दर्शन करवा जईए छीए हवे। अने आजुबाजुमां आ रीते जंगल छे, फॉरेस्ट बधुं छे। अने आ फॉरेस्टनो व्यू छे। अने ऊंचा ऊंचा झाड़ पण छे आ रीते। अने शांत सरस એટલી શાંતિ છે કે પક્ષીઓ પણ બોલે છે, તેનો અવાજ સરસ રીતે આપણે સાંભળી શકીએ છીએ। અહીંયા આગળ વાંદરા બી છે ને આસ્થા છે અમારી આગળ વાંદરા માટે, અને આસ્થાની મમ્મી આગળ વાંદરા બેઠા છે તો એના માટે લાકડીની તૈયારી કરી રહી છે। તો આ રીતે સરસ જંગલની વચ્ચે પગદંડી વાળો રસ્તો બનાવેલો છે। दोस्तों आ रीते वांदरा पण आवी गया छे। अने जुओ नहीं तने कोईने परेशान नहीं करे। ये तो आदमी की तरह बैठा है। आ रीते वांदरा छे अने ए लोको कोईने परेशान नहीं करता। खावा माटे ए लोको बिचारा फरता होय छे जंगल में। तो एकदम मारी नजीक ज छे आ वांदराओ पण। आ रीते अमे त्याथी नीचेथी आव्या अने एक बीजा वांदरा अहींया झाड़ पर सरस रीते बैठा छे। तो आ जंगल छे, प्रकृति नेचरना वच्चे शांत वातावरण में। अने सौथी खास वस्तु अहींया ए छे के शांति छे, शुद्ध हवा छे अहींया, अने कोई घोघाट नथी। जे शहेरोनी अंदर जे भागदौड़ वाली जिंदगी, घोघाट, शोर, मतलब एवं कई ज नहीं। एकदम शांति है। आ रीते नीचे खीण है एम। अने अहींया एवं होय छे के पाणीनी पाइपलाइनो आ लोको आ रीते बहार ज होय छे। तो आ पाणीनी पाइपलाइनो लोको जमीन में नहीं नाखता, बहारनी साइड आ रीते मूकी देता होय छे। अमे लोको आगळ वधी रह्या छीए हवे। अने आ छे दूर दूर थी पहाड़ीओ आ रीते देखाई रही है। जय श्री राम, जय हनुमान दादा। तो हवे चलो फटाफट हनुमान दादा मंदिरे। आ रीते छेक चढ़ाई वाळो रस्तो छे पगपाळा। ज्यां रस्तो छे पगपाळा चालीने तमे नीचेथी उपर आवो छो अने आ गाड़ीओ फोर व्हीलर आवे छे, आ रस्तो छे। बंने रस्ता अहींया भेगा थाय छे अने अहींयाथी आ रस्तो आगळ हनुमान गढ़ी हनुमान दादाना मंदिरे जाय छे।
જો દૂરથી ડુંગરની પહાડીઓ અને એની ચોટીઓ કેવી રીતે દેખાઈ રહી છે, એટલું સરસ સુંદર નજારો છે. આ નૈનીતાલના પહાડો છે અને સામે હેલિકોપ્ટર બી છે. અહીંયા નજીકમાં જ ઇન્ડિયન આર્મીનો બેઝ કેમ્પ છે. તો આ સામે છે આ હેલિકોપ્ટર લેન્ડ થઈ રહ્યું છે. જય શ્રી રામ. હનુમાન દાદાની સેના પણ અહીંયા હાજર જ છે. બીજું નાનું બચ્ચું પણ અહીંયા બેઠેલું છે. એ તું ક્યાં ભાગે છે? આ રીતે ગવર્મેન્ટની એલન્સ શોપ છે જ્યાં બધી આયુર્વેદિક વસ્તુઓ મળતી હોય છે. અને મેં અહીંયાથી આવ્યા હતા. આ આવવાનો ગેટ છે અને અહીંયા હનુમાન દાદાનું મંદિરનો ચોક છે. જ્યાં સામે કોટેજ હમણાં જ બન્યું છે નવું. અને અહીં એક પ્રસાદની દુકાન છે, નિર્મલ પ્રસાદ ભંડાર, હનુમાનગઢી. સંકટ મોચન હનુમાન મંદિર, હનુમાનગઢી, નૈનીતાલ. અને અમે આવી ગયા છીએ હનુમાન દાદાના મંદિરે. અને અંદર વિડીયોગ્રાફી ફોટોગ્રાફીની મનાઈ છે, તો હું અંદર હનુમાન દાદાના વિડીયો નહીં બનાવી શકું. પણ આ ગેટથી તમને હનુમાન દાદાના દર્શન કરાવવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું. આ છે હનુમાન દાદાના મંદિરનો સમયની ટાઈમિંગ છે, આરતીનું, મંદિર ખોલવાનો અને બંધ થવાનું. અને આ રીતે દાદાના દર્શને જવાય છે રસ્તાથી. આસ્થા અને આસ્થાની મમ્મી આગળ આગળ જઈ રહ્યા છે દર્શન કરવા. અને જે અહીંયાથી જ લખી દીધું છે, સાવધાન आप कैमरे की नज़र में है और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पूरा बैन है. वहाँ છે હનુમાન દાદાનું મંદિર છે. હનુમાનગઢી. હનુમાન દાદાના મંદિરે દર્શન કરી અને હવે અમે બહાર નીકળ્યા છીએ. અને એની બાજુમાં જ એક્ઝેક્ટ અહીંયા એક બીજો રસ્તો જાય છે. આસ્થા અને આસ્થાની મમ્મી આગળ ચાલી રહ્યા છે. એ રસ્તો જશે અહીંયાથી સંત લીલાસા આશ્રમ. એ સંત લીલાસા આશ્રમ છે એ આપણા ગુજરાતી સમાજના લોકો બહુ જ અહીંયા આવતા હોય છે. અને આ રસ્તો પણ જંગલમાં થઈને જ જાય છે અને જંગલની વચ્ચે જ આશ્રમ છે. આ રીતે અહીંયા જંગલ છે. ઠંડી પણ બહુ સરસ છે અને શાંત, એકદમ બહુ મસ્ત વાતાવરણ છે અહીંયા. આ રીતે ઊંચા ઊંચા ઝાડ છે અને ઝાડને ચીરીને બેન સૂર્ય દાદા દેખાઈ રહ્યા છે. આ રીતે જંગલનો રસ્તો છે અને જંગલના રસ્તા પર વાંદરા પણ મળશે તમને. જે એક નાનું વાંદરું છે, કંઈક ખાવાનું શોધી રહ્યું છે. આ રીતે જંગલનો રસ્તો છે. તમને અહીંયા કોઈ જ સામે મળશે નહીં આવતું જતું, કારણ કે જંગલની અંદર આશ્રમ છે. આ રીતે બધા ઊંચા ઊંચા વૃક્ષો છે. જય સૂર્યનારાયણ. અહીંયા નૈનીતાલમાં મોસમ પણ ક્યારેક ક્યારેક અચાનક બદલાઈ જતું હોય છે. ક્યારેક તડકો હોય છે તો અચાનક વાદળ આવી જાય છે.
અચાનક વરસાદ પડવા લાગતો હોય છે, એકદમ ઠંડી ચાલુ થઈ જાય છે. તો મોસમનું પણ કાંઈ અહીંયા નક્કી નથી, એકદમ બધું જ અચાનક થતું હોય છે. આ રીતે સુંદર નજારો છે. અને નીચે ગાવ છે. જેટલું પણ ઝૂમ કરીને તમને બતાવી શકું એટલું બતાવવાની કોશિશ કરું છું. અને વાતાવરણ તો હંમેશના માટે અહીંયા ઠંડક જ હોય છે. તમે ઉનાળાની સિઝનમાં આવો તો તમને અહીંયા ખૂબ જ મજા આવશે. આ રીતે જંગલની અંદર સંત લીલાસાનો આશ્રમ સામે છે નૈનીતાલ, જે દેખાઈ રહ્યું છે તમને નજીકથી દેખાડવાની કોશિશ કરું છું. આ છે નૈનીતાલ, ત્યાંથી અમે લોકો આવ્યા છીએ અત્યારે હનુમાન દાદાના દર્શન કરવા માટે. આ છે, હવે બે રસ્તા છે, એક શીતલા માતાનું મંદિર, આ સંત લીલાસા આશ્રમ તરફ જવાનો રસ્તો છે. અહીંયાથી અમે એકદમ હવે નજીક સંત લીલાસાના આશ્રમે પહોંચી ગયા છીએ. આ રીતે સીડીઓ ચડીને તમારે જવાનું હોય છે દર્શન કરવા માટે. મંદિરમાં જ્યારે બી જઈએ છીએ ત્યારે ઘંટડી વગાડતા હોય છે. અમે નીચેથી ઉપર આવ્યા છીએ. અહીંયા આ જંગલ છે. સંત લીલાસા આશ્રમની બાજુમાં આ રીતે મોબાઈલ ટાવર પણ છે અહીંયા, જે દૂરસંચાર BSNLની ઓફિસ છે. આ પણ હવે અત્યારે એકદમ ખંડેર થઈ ગઈ છે, દિવાલો પર ઘાસ ઉગી ગયું છે બધું. અમે સંત લીલાસા આશ્રમ હવે પહોંચી ગયા છીએ. સંત લીલાસા આશ્રમનો આ ગેટ છે. ગેટથી હવે અમે અંદર જઈશું. ને આ આશ્રમ છે, આશ્રમમાં અત્યારે કંઈક કન્સ્ટ્રક્શન કામ ચાલી રહ્યું છે. સ્વામી લીલાસા આશ્રમ નૈનીતાલ અને સંચાલિત સ્વામી લીલાસા ટ્રસ્ટ આદિપુર, કચ્છ, ગુજરાત. બ્રહ્મકુટીર સંત લીલાસા આશ્રમના હવે દર્શન કરીશું. સંત લીલાસાના દર્શન કરી શકો છો મિત્રો તમે. સામે સંત લીલાસા મહારાજની આ ફોટો છે, આ બાજુ બી એમનો ફોટો છે, ભગવાન શ્રી રામનો ફોટો છે. સંત લીલાસા આશ્રમ છે આ નૈનીતાલની અંદર, સંત લીલાસાનો આશ્રમ. હનુમાન ગઢીની પાછળ જ છે. સામે સંત લીલાસા છે. અહીંયાથી હવે અમે શીતળા માતાના મંદિરે દર્શન કરવા જઈશું. અને આ તો સંત લીલાસાનો આશ્રમ, એનું કન્સ્ટ્રક્શન કામ ચાલુ છે, બધું રિપેરિંગ કામ થયું છે. આશ્રમ શાંત અને એકદમ પ્રકૃતિ નેચરના વચ્ચે છે, શાંત રમણીય વાતાવરણમાં. શીતળા માતા મંદિરની બાજુમાં નાનું હનુમાન દાદાનું મંદિર પણ છે. અહીંયા શીતળા માતાનું મંદિર છે. શીતળા માતાના પણ તમે દર્શન કરી શકો છો. જય શીતળા માતા. આજે સ્વામી લીલાસા મંદિર તરફથી તમે આવો છો એ રસ્તો છે, અને બાજુમાં જ શીતળા માતાનું મંદિર છે. આ રીતે પ્રકૃતિની ગોદમાં અને નેચરની વચ્ચે પહાડોમાં આ રીતે શીતળા માતાનું સરસ મજાનું મંદિર છે. અને પાછળ આ રીતે વ્યૂ છે પહાડોનો. તો તમે બી પ્રકૃતિની મજા માણવા માંગતા હોય, પ્રકૃતિના ગોદમાં શાંત રમણીય વાતાવરણમાં તમે તમારો સમય વિતાવવા માંગતા હોય, તો તમે આ રીતે શીતળા માતાના મંદિરે દર્શન કરવા આવી શકો છો. સંત લીલાસાના મંદિરે પણ તમે દર્શન કરવા આવી શકો છો નૈનીતાલમાં. શીતળા માતાના મંદિરમાં અહીંયા ઘંટડી બાંધવાની પ્રથા હોય છે. તો બધા લોકો આ રીતે પોતાની મન્નતની અનુસાર આ રીતે ઘંટડીઓ પણ બાંધતા હોય છે. તો આ રીતે અહીંયા ઘંટડી બાંધવાની પ્રથા છે. તો મંદિરમાં ઘણી બધી ઘંટડીઓ બાંધેલી છે. અને આસ્થાની મમ્મી પણ ઘંટડી વગાડી રહી છે.
તો પ્રકૃતિની ગોદમાં શાંત રમણીય વાતાવરણમાં તમે અહીંયા તમારો શાંતિથી સમય વિતાવી શકો છો. તો તમે ચોક્કસથી નૈનીતાલની એક વિઝિટ કરશો.